مع انتهاء السنة المالية الحالية للحكومة الفيدرالية، انخفض العجز الكبير في الميزانية الأمريكية إلى أدنى مستوى له للمرة الأولى منذ عام 2008، وذلك نتيجة لسياسة خفض الإنفاق على المستوى الفيدرالي وزيادة في الإيرادات العامة وتحسن في الأداء الاقتصادي الأمريكي في العديد من القطاعات المهمة. وأشارت وزارة المالية الأمريكية إلى أن العجز العام في الميزانية انخفض خلال الشهر الماضي إلى 680 مليون دولار مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، حيث بلغ العجز العام أكثر من 1000 مليار دولار، بالإضافة إلى مديونية عامة تجاوزت 16,000 مليار دولار. We still are running at a deficit, and a pretty significant deficit. A couple percentage points actually are going to be tacked on top of the U.S. debt number, which is still up at $14+ trillion. So there still is a major issue. Paying it down or actually not accumulating it as fast, at as fast a pace, is of course a good thing. And in this low interest environment, that's going to be a very good thing if our economy and from a government level employment is going to improve. So on the first hand, you have obviously the tax hikes, and then of course you have the spending cuts, sequestration, and everything there, which is, government employees are being furloughed, there's less contracts that are available, and of course there's a decrease in the amount of productivity as a result. So yes, those two are inadvertently, or perhaps as the right would say, directly hampering, the recovery. But there still is, quite a bit that says all this is going to be something that gets pushed aside when we are able to get the employment numbers, the unemployment number down, the employment numbers up. Comes at the hands of, big industries like home builders and of course financial service industry getting back out there and hiring. وأكدت وزارة المالية أن العجز في الميزانية الذي اتسع بشكل حاد خلال فترة الركود الاقتصادي وألحق ضررا كبيرا بإيرادات الضرائب وزيادة في الإنفاق على برامج المساعدات الاجتماعية، عاد الآن ليتراجع بأسرع وتيرة له منذ الحرب العالمية الثانية، خاصة في الأعوام الثلاثة الماضية، نتيجة للتحسن الملحوظ والارتفاع المعقول في معدلات النمو الاقتصادي، لكن ذلك ما زال عرضة لسياسة المخاطر التي يشهدها الكونغرس الأمريكي. If we don't raise the debt ceiling, then it will create damaging impacts on the U.S. economy, because first of all, the U.S. will default. It will be downgraded by the rating agencies, and the value of the U.S. currency will go down as opposed to foreign currencies, and the confidence of the U.S. investors will diminish in the U.S. bond. وقد أظهرت البيانات الرسمية أن الإيرادات العامة للحكومة الفيدرالية خلال الشهر الماضي بلغت أكثر من 300 مليار دولار، بزيادة قدرها 40 مليار دولار عن ذات الفترة من العام الماضي، فيما زادت الإيرادات العامة وبمعدل سنوي بمقدار 13%، جاءت في معظمها على حساب الغالبية العظمى من الشعب الأمريكي. People are now paying more for what they're buying, and they're getting less often because they can't afford the higher prices. So I think it hurts the poor, it hurts working people, and it doesn't necessarily help the economy at all. Maybe it helps some of the big corporations who can now charge more for their goods. But I think the net effect of all of this is really bad for the ordinary Americans who are trying to survive in a very economically difficult period. وعلى الرغم من هذه التحديات، فقد أكدت الأوساط الاقتصادية أن السيطرة على معدلات التضخم من شأنه أن يعطي المزيد من القوة التشريعية للحكومة الفيدرالية من أجل السيطرة على قضايا أخرى أكثر أهمية، خاصة تلك المتعلقة بالإنفاق الفيدرالي الكبير. وعلى الرغم من التراجع الملحوظ في العجز العام في الميزانية الأمريكية، إلا أن الأوساط الاقتصادية أكدت بأن هذا التراجع جاء على حساب الطبقة المتوسطة التي شهدت ارتفاعا كبيرا في معدلات الضريبة وتراجع في مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة لها. حسن أبوزيتون، الاخبارية، نيويورك. وعلى الرغم من التراجع الملحوظ في العجز العام في الميزانية الأمريكية، إلا أن الأوساط الاقتصادية أكدت بأن هذا التراجع جاء على حساب الطبقة المتوسطة التي شهدت ارتفاعا كبيرا في معدلات الضريبة وتراجع ملحوظ في مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة لها. حسن أبوزيتون لبرنامج أموال ومسارات، نيويورك.